وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر جائزہ اجلاس۔ جامع قومی انرجی پلان کی تشکیل پر متعلقہ وزارتوں اور صوبوں کی مشاورت سے کام کرنے کی منظوری۔ قومی انرجی پلان کی تشکیل میں صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت ہماری ترجیح ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر سیاسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اعلامیہ کور کمانڈرز کانفرنس۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ حکومت، پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک عزت اور وقار کے ساتھ استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ سپہ سالار کا روایتی سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ISPR۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر 26 دسمبر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ صدر UAE اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کو اور کشمیر کو نہ صرف ایک کریں گے بلکہ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی نقشے میں عظیم بنائیں گے۔ حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی مئی میں، یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے خون سے مقبوضہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ ایک دن آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان۔ مئی میں کشمیریوں سمیت پوری پاکستانی قوم کی دعاؤں سے پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ ایک لیپ ٹاپ سفارش کے ساتھ نہیں دیا گیا، اور جو مجھے اس وقت تانا دیتے تھے کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں رشوت ہے، اگر رشوت ہوتی تو آج آپ ڈاکٹرز انجینئر بن سکتے تھے۔ یہ ثمر ہے محنت اور محنت کا۔ لیپ ٹاپ اسکیم محض ایک پروگرام نہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کا ویژن ہے۔ ماضی میں بعض عناصر نے لیپ ٹاپ اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ رشوت ہوتی تو ان پروگرامز کے ذریعے ہزاروں نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، اساتذہ اور سائنسدان نہ بنتے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر کے قابل طلبہ کو وظائف دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے اجرا کا بھی اعلان۔ مظفر آباد میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقسیم تقریب میں خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ کر طلبہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ طلبہ نے لیپ ٹاپ کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ قرار دیا۔ خصوصی بچی کی محبت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ میرٹ پر نمایاں طلبہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام پر حاضری، نوافل کی ادائیگی، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے حضرت امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت اور ان کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔
सदर ममलकत ने हरमैन के मुंतसमीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बड़े जहाज लंगरअंदाज करने के लिए बंदरगाहों की ड्रेजिंग और तोसी का काम तेज करने की हिदायत। अंदरून मुल्क कार्गो की नकल हमल के लिए रेल रवाबित मजीद बेहतर बनाने पर जोर। कारोबारी बिरादरी की सहूलत के लिए बंदरगाहों से मुंसलिक इदारों में ताउन बेहतर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का बंदरगाहों के हवाले से निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप इजलास में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान बहरानों से निकलकर मौके और तरक्की के नए दौर में दाखिल। तिजारत, सरमायाकारी और शराकतदारी के लिए तैयार। शरह मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। तहसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। मईशत अब इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे का पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी पर एतराफ़ी मजमून। पाकिस्तानी मईशत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा और माशी इशारिये बेहतर हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के बायस ऑटोमोटिव और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। सियाहत और होटलिंग सेक्टर में भी नुमाया तरक्की। निजी शोबे में भी सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। USA टुडे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की हालिया सिफारती रवाबित और खारजा पॉलिसी इकदामात पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और माशी मफादात के फरोग पर जोर। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए काउंसलर सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से सिक्स ऑफ अमेरिका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की अवामी फलाह के मनसूबों, अक्लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तारीफ। सिक्स ऑफ अमेरिका के वफ्द ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब का हर फर्द दुनिया भर के सिख बरादरी को अपने दिल के करीब रखता है। हर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर पंजाब की तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। मौजूदा दौर में डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के फर्क को पहचानना बड़ा चैलेंज है। भारत के साथ जंग के दौरान बहुत डिस इन्फॉर्मेशन देखी। मनफी प्रोपेगेंडे और डिस इन्फॉर्मेशन की हौसला शिकनी जरूरी है। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पहुंचाने के लिए डिजिटल पाकिस्तान TV की बुनियाद रखी। पाकिस्तान और चीन की तारीखी दोस्ती आसमूदा और लाजवाल है। दोनों मुल्कों का सकाफती ताल्लुक मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नवे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मीडिया फोरम से खिताब। PIA की कामयाब निजकारी में वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई शामिल रही। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। PIA के पास 30% मार्केट शेयर्स हैं। कई साल पहले PIA के पास 50 जहाज ऑपरेशनल थे। आज ये इदारा सिर्फ 18 जहाज़ों पर चल रहा है। 2015 से 2024 के दौरान PIA ने 500 अरब रुपए नुकसान किया। निजकारी से PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब अवाम के टैक्स का पैसा PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। माजी में कई बार PIA की निजकारी की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। FBR में इस्लाहात पर तेजी से काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुशीर निजकारी मोहम्मद अली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। NDMA की 2026 में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों को दरपेश मुमकिन खतरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला को पेश किया आगाही और इंतबाह के लिए फ़ाल जदीद निज़ाम से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। आफात से निपटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक करने के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला का NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तराक पर जोर।
पाकिस्तान और दुनिया भर में मसीही कल क्रिसमस मनाएंगे। तकरीबात का आगाज रात 12 बजे से होगा। गिरजा घरों में दुआया मुहाफिल होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली जाएगी। मसीहियों ने घरों में क्रिसमस ट्री सजा लिए। बच्चों को सांता क्लॉज के तोहफे का इंतजार। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कल मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। बानी पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, घरों पर छापों का सिलसिला भी तेज। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, मकीन हरासा, कीमती दस्तावेजात और सामान जब्त। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जारी भारतीय जाबराना कार्रवाइयों, जायदादों की जब्ती की मजम्मत। श्रीनगर में बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का हिजाब खींचने के अमल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। नीतीश कुमार का पुतला नजर आतिश। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। बेरोजगारी की शरह में 75% तक इजाफा। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद शरीर गुर्बत का शिकार। कलअदम TTP और दाइश खुरासान अफगान सरजमीन से बदस्तूर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में इंकिशाफ। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस की जानिब से जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां। सहीयूनी फौज का निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर फलस्तीनियों का कत्लेआम। रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। अद्वियात की खतरनाक हद तक किल्लत। अस्पतालों में जेर इलाज हजारों मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहिक। इजरायली वज़ीर दिफा का कभी गजा न छोड़ने का ऐलान। शिमाली गजा में भी इजरायली शहरी और फौजी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। एशियन चैंपियन पाकिस्तान अंडर 19 टीम हरारे के लिए रवाना। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम को अलविदा किया। टीम जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अपना पहला मैच 27 दिसंबर को खेलेगा। और प्रेसिडेंट कप फाइनल PTB और KRL जुमेरात को कराची में होंगे मद्दे मुकाबल। फातेह टीम को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सेमीफाइनल की फतह से टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फाइनल के तैयार हैं कप्तान PTB शामिल हुसैन। एक और शानदार ड्राइव, गैप तलाश किया, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुताल्लिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में तवानाई पर काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटरीट बनाने की भी मंजूरी दी। इजलास में
ویکننگ چارجز کی نیلامی کے لیے فریم ورک گائیڈ لائنز کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کی کہ قومی انرجی پلان کی مجوزہ پالیسی میں تمام متعلقہ وزارتیں اور صوبائی حکومتیں ہم آہنگی کے ساتھ قابل عمل جامع حکمت عملی پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ قومی انرجی پلان کی تشکیل میں صنعتوں کے لیے کم سے کم لاگت پر بجلی کی فراہمی اور گھریلو صارفین کے لیے سہولت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی انرجی پلان میں وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت خزانہ، وزارت صنعتی پیداوار اور وزارت پیٹرولیم کی سفارشات کو مؤثر انداز میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ملک میں بجلی کی ذیلی ترسیلی ادارے کی نجکاری مؤثر انداز میں جلد از جلد مکمل کرنے اور صنعتی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے صنعتوں کو بجلی مسابقتی ٹیرف پر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں بجلی کے ترسیلی نظام میں حالیہ اصلاحات کے بعد بہتری آئی ہے۔ تمام متعلقہ اکائیوں اور وزارتوں کے باہمی ربط سے قومی سطح پر انرجی کے گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے سہولت میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قومی انرجی پلان کے لیے تمام وزارتوں سے ابتدائی مشاورت کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت اور وقار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ شرکائے کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو بھی ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا جو مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ شرکائے کانفرنس نے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ شرکائے کانفرنس نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کور کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائیبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں اور معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے اور آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ ایک اور اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بات چیت کی جائے گی جس سے سرمایہ کاری، تجارت، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ علاقائی استحکام اور ترقی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قابل اور ہونہار نوجوان ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ مظفر آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر میں دانش یونیورسٹی قائم کرنے اور پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلانے کا بھی اعلان کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری
चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रखने को ज़ेबे गुलो कर ले। लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लैपटॉप स्कीम महज एक प्रोग्राम नहीं बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का विजन है। एक लैपटॉप सिफारिश के साथ नहीं दिया गया। पूरी कौम के लिए आप ऐसे दरख्शिंदा सितारा हैं जिसके लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ भी निकलती है, और इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को और कश्मीर को न सिर्फ एक करेंगे बल्कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे में अजीम बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खिते के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। इस मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया कि आजाद जम्मू और कश्मीर में दानिश स्कूलों के साथ साथ दानिश यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी जो टेक्नोलॉजी फोकस इदारा होगा। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम आज भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी में उनके साथ खड़ा है और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार फैसल मुमताज राठौर ने तकरीब से खिताब में कहा कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ नौजवानों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं जो नौजवानों पर उनके एतमाद की अकास है। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती, दिफाई और माशी महाज पर बेपनाह कामयाबियां हासिल की हैं। अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वकार बुलंद करने का सेहरा वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के सर है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को मेरिट पर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने होनहार और मेरिट पर आने वाले काबिल तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुजफ्फराबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम की तकसीम की तकरीब के दौरान अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखकर तलबा की आंखें खुशी से भर आईं। वहीं एक माजूर बच्ची की मोहब्बत ने वज़ीर आज़म को भी आबदीदा कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। अकेले ही सब अपना दर्द लेके चल पड़ी थी, खुद अपने हाथ में जो हाथ दे के चल पड़ी थी। कठिन थे रास्ते की तलहियाँ कितनी ही, लेकिन वो वीरां रास्तों में अकड़ के चल पड़ी थी। पहुंच जाएगी एक दिन मंजिल मकसूद पे वो, कभी जो व्हील चेयर से उतर के चल पड़ी थी। My all achievements belongs to you, sir. हम पाकिस्तान हैं और हम प्राइम मिनिस्टर का विजन हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करूं और मैं दिल से कहूं, मैं हूं आपका विजन, बाख्या नौजवान, मैं हूं पाकिस्तान की पहचान। वादिया नीलम के पहाड़ों से लेकर मुजफ्फराबाद के तालीमी इदारों तक आज कश्मीरी तलबा के चेहरों पर एक नई चमक थी। ये चमक थी उनके हाथों में थामे लैपटॉप की। तकरीब उस वक्त जज्बाती मंजर में तब्दील हो गई जब लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा ने उसे महज एक मशीन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की तब्दीली का जीना करार दिया। हर आंख उस वक्त अश्कबार हुई जब एक तालिबे इल्म ने कहा कि हमारी कामयाबियाँ अब इस स्क्रीन से जुड़ी हैं। मेरे वालिद मोहतरम एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी 3 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इसी लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स रिसीव कर चुकी हैं। मेरे एक भाई इस टाइम एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना ISSB भी उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो सारी तैयारी है वो भी प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए लैपटॉप्स की मदद से ही मुकम्मल की। हमारे वालिद साहब को हमेशा ये सुनना पड़ा कि आपकी बेटियां हैं तो इनको पढ़ा के आप क्या कर लेंगे,
लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमें मेहनत करना सिखाया और खुद भी मेहनत की। सर, आपने कहा था कि ये एक मशीन नहीं, एक मिशन है, और मैं नहायत खुशी के साथ आपको आज मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपके मिशन की सक्सेस आज आपके सामने मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए लैपटॉप पर शुक्रिया अदा करते हुए खसूसी तालिबा ने अपने हाथों से बनाया हुआ स्केच वज़ीर-ए-आज़म को तोहफे में पेश किया। तालिबा की इस वालेहाना मोहब्बत और फन पारे को देखकर वज़ीर-ए-आज़म अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तकरीब में होनहार और काबिल तुलबा और तालिबात के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब के दौरान एक और कामयाब नौजवान राजा मोहम्मद शोएब ने, जो अब बतौर लेक्चरर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपना तालीमी मुकाला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम मंसूब किया। ये तकरीब न सिर्फ नौजवानों के लिए एक उम्मीद और हौसले का पैगाम है, बल्कि इस बात का अमली सबूत भी है कि अगर हौसले बुलंद हो और क़यादत का साथ हो तो कोई भी रुकावट कामयाबी के रास्ते में हाइल नहीं रह सकती। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ाए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाज़री दी, फातिहा ख़वानी की, नवाफिल अदा किए और उम्मत मुसलमान के अमन, इत्तिहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार देते हुए कहा कि आपकी तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमाई का सबब हैं। सदर ममलकत ने रोज़े के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। गवर्नर करबला डॉक्टर नसाइफ जासिम अल खिताबी भी सदर ममलकत के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने रोज़ा हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी हाज़री दी। उन्होंने फातिहा ख़वानी की, नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इत्तेहाद के लिए दुआ की। सदर ममलकत ने रोज़े के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की, जहाँ उन्होंने दोनों मज़ारात की अहमियत और यहाँ आसूदा हस्तियों की तालीमात पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि बड़े जहाज लंगर अंदाज करने के लिए तमाम बंदरगाहों की ड्रेजिंग और तोसी का काम तेज़ किया जाए और अंदरूने मुल्क कार्गो की नकलो हमल के लिए रेल रवाबित मजीद बेहतर किए जाएँ। इस्लामाबाद में बंदरगाहों के हवाले से तश्कील दिए गए निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने और माशी तरक्की में बंदरगाहों का इंतहाई अहम किरदार है। कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए बंदरगाहों से मुंसलिक इदारों में ताउन मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि कार्गो का ड्वेल टाइम कम से कम हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस मजीद कम किए जाएँ। कार्गो के गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा करते हुए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही की जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पोर्ट्स पर मौजूद मतरूका कार्गो के लिए अलग यार्ड्स बनाए जाएँ और इसकी नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। इजलास में कारोबारी बिरादरी के लिए बंदरगाहों पर सहूलियात और इस्लाहात से मुतल्लिक़ सिफारिशात पेश की गईं। शुरका को बताया गया कि मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए जल्द ई बिडिंग का निज़ाम लाया जा रहा है। कराची की बंदरगाहों की तोसी और ड्रेजिंग के लिए टेंडर्स दिए जा चुके हैं और काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और वज़ारत खारजा के सीनियर हुकाम ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को खारजा पॉलिसी से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और माशी मफादात के फ़रोग़ के लिए अहम पॉलिसी इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिदमात की फ़राहमी और काउंसलर उमूर में सहूलत के लिए बैनुल अक़वामी तरीक़ाकार अपनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले सिखों के साथ रुकनी वफ़द ने चेयरमैन चंदोग के सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि अमरीका से आने वाले सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बायस है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मौजूद सिखों के मुक़द्दस मकामात से सिखों का जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। वज़ीर आला ने कहा कि सिख वरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। 56 गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल करी जाएगी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की फ़लाह और माशी बहाली के लिए 75,000 अक़लियती कार्ड का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अक़लियतों के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तारीफ़ की।
الحمدللہ پی آئی کی نجکاری کا یہ مرحلہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے پاکستان کے بہترین مفاد میں اختتام پر پہنچا، اور اس طریقے سے ماضی میں اس حوالے سے کئی کاوشیں ہوئیں، لیکن بوجہ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ پچھلے سال بھی ایک ایفرٹ کی گئی، اس کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، اور اللہ کا نام لے کر ہم نے دوبارہ اس دشوار گزار راستے پر تیزی سے چلنے کا فیصلہ کیا، اور مکمل پروفیشنل ایکومن کے ساتھ، ٹیم ورک کے ساتھ، مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ، جو وزارتوں کے درمیان مشاورت، لیگل، فائنینشیل، ٹیکنیکل، یہ تمام مراحل بڑے محنت سے مکمل کیے گئے، اور پھر اس ماہ کے اوائل میں جو پوٹینشیل بڈرز تھے ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ میٹنگ کی، اور ان کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ان کے جتنے بھی جائز جو خدشات تھے ان کو ایڈریس کیا، اور 23 دسمبر کی ڈیٹ ان کی مشاورت سے طے ہو گئی۔ یہ جو بڈز اوپننگ کا جو سارا میکنزم تھا وہ بھی ہم نے باہمی مشاورت سے طے کیا کہ یہ انتہائی شفاف طریقے سے ہوگا۔ جب بڈز آنی تھیں سیلڈ، تو سی تھرو باکس کے اندر وہ بڈز انہوں نے ڈالنی تھی، تاکہ سب کو علم ہو کہ شفاف طریقے سے سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا پورے پاکستان میں، دنیا میں۔ اس کے بعد پھر آئین اور قانون کے مطابق بڈز ریسیو کرنے کے بعد مشاورت تھی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ مراحل طے ہوئے، اور پھر کابینہ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں جو ریفرنس پرائس کابینہ کی بھرپور مشاورت سے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اپنی ساری جو انہوں نے ورکنگ تھی وہ بتائی، تو اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ 100 ارب روپے جو ہے وہ ریفرنس پرائس ہونی چاہیے۔ کابینہ نے اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد جب بیڈنگ ہوئی، وہ کل ساری بات آپ نے پوری قوم نے دیکھی، پھر بڑا زبردست مرحلہ آیا کمپیریٹیو بیڈنگ کا، اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو شیئرز پی آئی کے ہم نے پرائیویٹائز کیے ہیں، اس کے اوپر جو 100 ارب روپے کی ریفرنس پرائز تھی، اس کے اوپر 135 ارب روپے کی بولی آئی۔ تو جو باقی ماندہ شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں 25%، اس کی بھی قیمت آٹومیٹکلی اسی لیول پہ آ گئی۔ تو 135 کو اگر آپ ایڈ کریں گورنمنٹ کے جو باقی ماندہ شیئرز ہیں 25%، تو اس بولی کے حساب سے وہ ٹوٹل 180 ارب روپے بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ بھرپور عرق ریزی کے بعد، پوری تندہی کے بعد، اور یہ خدا رکھتی بات ہے، میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے حتی الامکان انسانی حد تک جو بھی پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اس حوالے سے جو فیصلے کیے جا سکتے تھے وہ ہم نے کیے، اور ماضی میں جو فیلیئرز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح آخری مراحل میں بھی ہم نے
جو بیڈرز کا کانفیڈنس اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے جس سے کہ ان کا حوصلہ بڑھا، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ شفاف بہت عمدہ طریقے سے یہ بیڈنگ ہوئی۔ میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے یہ جو PI اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، فرینکفرٹ، لنڈن، وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، ہماری دلی خواہش ہے کہ اب جن پاکستانی سرمایہ کاروں نے، اور یہ بڑے معروف سرمایہ کار ہیں جن میں یہ بیڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے، میں ان سے یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وہی جو پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں، ان کو تازہ کریں گے نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے، نئے جہاز لا کر، اور PI کی اڑان پاکستان کے حوالے سے دوبارہ بلندیوں پر ہوگی۔ یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، پوری قوم کی خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جن سرمایہ کار اصحاب نے یہ بولی جیتی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے اسٹار ٹیم پلیئرز ہیں، انہوں نے جس محنت اور عرق ریزی سے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، میں ان کو فردن اور اجتماعاً بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے پناہ ان کی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور ان کی خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی سپورٹ اور کاوشیں شامل ہیں۔ اس میں ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں، اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی صاحب جو چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر کمیشن ہیں، ان کی انتھک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ان کی ایفرٹ جو ہیں، میں اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، جن میں یقیناً عثمان اختر باجوہ ہیں، اسد حسین صاحب ہیں، اور ذیشان حسین صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں۔ محمد علی صاحب، آئی فرسٹ کیم ٹو نو ہم ایئر اینڈ ہاف اگو، جب ہماری حکومت بنی، مجھے ان کے ساتھ اب کام کرنے کا بڑا قریبی موقع ملا۔ آئی مسٹ سے دیٹ ہی از اے اسٹار بیٹسمین آف آر ٹیم، اور آج میں اعلان کرتا ہوں 23 مارچ کو ول آنر یو انشاءاللہ۔ یہ آپ کی محنت شائقہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرے گا۔ تو آج میں نے یہ بڑی سادہ لیکن انتہائی پروکار جو محفل ہے اس کو سجایا ہے کہ آپ تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام اگر نہیں لے سکا تو ان سب کا میں شکریہ ادا کروں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور آپ کو میں یہ یقین دلا سکوں کہ یو آر آل گریٹ ہیروز آف پاکستان، کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کی نشکاری کر کے جس کا سالانہ قومی خزانے سے اس غریب ملک کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا 35 ارب روپیہ سالانہ جا رہا تھا، اور جو کرپٹ پریکٹسز، انیفیشنسیز اور لیک آف کمٹمنٹ، وہ خسارہ نقصان اس کے علاوہ ہے۔ تو میرے لیے وہی ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس قوم کے خادم ہیں، صدق دل کے ساتھ، اور اس پاکستان کی غربت، بے روزگاری، قرضے ختم کرانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو خوشحال اور
तवाना करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम सब के सरों के ताज हैं, और जो इस पॉलिसी से हटके हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम पाकिस्तान के जो खसारा करने वाले जो इदारे हैं उनको फिलफॉर इसी तरह शफाफ तरीन तरीके से मेहनत से उसको हम ऑफलोड करें, और जो सालाना नुकसानात हैं उनका ख़ात्मा हो और ये पैसा मुल्क की तरक्की खुशहाली के ऊपर सर्फ हो। गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ PIA की निजकारी के हवाले से हुकूमती टीम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली और उनकी टीम को अवार्ड्स दिए। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वसीतर मुल्की मफाद में तमाम फैसले किए गए। उम्मीद है कि PIA अज़मत रफ्ता को बहाल करते हुए नई बुलंदियों को छुएगा। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। PIA की प्राइवेटाइजेशन का ये अमल बेहतरीन कौमी मफाद में किया गया। पेशावराना सलाहियतों और बेहतरीन टीम वर्क के साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अमल मुकम्मल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की काविशों को सराहा और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की खिदमत को भी सराहा। निजकारी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PIA की निजकारी से इसके सालाना खसारे का बोझ अब कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि निजकारी से PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, निजकारी से PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम PIA बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो वो खाली खरीद के ये ना हो कि वो उसमें पैसा ना डाले। तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA का सबसे बड़ा असासा इसके रूट्स हैं। PIA सालाना 40 लाख मुसाफिरों को खिदमत फराहम करती है, ताहम आजकल ये ग्लोबल नहीं बल्कि डोमेस्टिक एयरलाइन बन के रह गई है। 30 डेस्टिनेशंस को PIA ऑलरेडी सर्व कर रही है। 78 डेस्टिनेशन कंट्रीज का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन और 97 कंट्रीज में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। तो PIA का जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके लैंडिंग राइट्स हैं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने PIA की निजकारी पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि PIA ने 2015 से 2024 तक 500 अरब रुपए नुकसान किया। उन्होंने कहा कि इस बार नीलामी में हिस्सा लेने वाले बिजनेस ग्रुप्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। 2015 से पहले भी PIA में नुकसानात थे, ये नुकसानात हम भरते थे, ये कौम भरती थी। 2015 से 2024 जो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है जी कि लायबिलिटीज हटा दी। अगर आप लायबिलिटीज नहीं हटाएंगे तो 700 अरब जिस कंपनी में लॉस हो वो कौन लेगा। 2015 से 2024 अगर आप देखें तो 500 अरब का नुकसान किया हमने 10 सालों में। आज गवर्नमेंट को 55 बिलियन तो मिल रहा है, लेकिन ये लॉस हम नहीं करेंगे आगे जाके। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PIA की निजकारी एक तारीखी मौका था, ये निहायत शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी के अमल को बराह रास्त दिखाया गया। उन्होंने कहा कि माजी में कई बार PIA की निजकारी की कोशिशें हुई मगर कामयाब न हो सकी। पूरी कौम ने टेलीविजन चैनल्स के तवस्सुत से वज़ीर आज़म ने जो हिदायत की थी उसके मुताबिक इसको देखा और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, एक एफिशिएंट प्रोसेस था। और मुझे आखिरी दफ़ा नहीं याद कि कब ये हुआ कि बिडर बैठे हों और एक अरब बढ़ रहा हो हर थोड़ी देर बाद, और इवेंचुअली आपने देखा कि ये 135 अरब के ऊपर ये क्लोज हुआ। बचपन से सुनते आए हैं PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अटेम्प्ट्स हुए, फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PIA की निजकारी से सालाना खसारे का बोझ अब कौमी खजाने पे नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PIA की अज़मत रफ्ता की बहाली के सफर का आगाज हो चुका है। अब आवाम का टैक्स PIA का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मीडिया समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। तफसील बताएंगे कंज़ा नकवी।
اسلام آباد میں سی پیک میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. ہمیں پہاڑوں سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی اس دوستی پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبے نے معاشی ترقی کے ساتھ معاشرتی اثرات بھی مرتب کیے ہیں. Pakistan-China friendship cannot be put into words. The Belt and Road Initiative and CPEC being part of it, where it has brought development, where it has built roads and bridges and ports and industry, it has also built the everlasting bridge of friendship. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پر مضبوط تعلقات موجود ہیں. فیک نیوز اور مس انفارمیشن کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذرائع ابلاغ بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینا وقت کی ضرورت ہے. During the war with India, we saw a lot of misinformation coming in. But that misinformation brought along with it a lot of comic relief as well. So when the Indian media destroyed the port of Lahore or the port of Multan, we really enjoyed that misinformation. The success of countering misinformation lies in bringing these two communities together. People who are born into technology and people who have adapted technology. We need to strengthen media cooperation, especially in the digital field. I would suggest that a digital media platform to call out fake news and to label fake news circulating around CPEC as fake news and stating the correct facts. Maybe a fact check forum can be created. I think that will go a long way. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت شزرا منصب علی نے کہا کہ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز دو طرفہ تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے. چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ اور دوسرے مقررین نے کہا کہ پاکستان اور چین امن، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ مستقبل کے شراکت دار ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت اقتصادی راہداری منصوبہ علاقائی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سی پیک 2 کا دوسرا مرحلہ ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرے گا. کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. اس دوران شمال مشرقی، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے چند میدانی اضلاع میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا. اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد 5، لاہور 9، کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، پشاور میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ، ملتان میں 7، گلگت -1، سکردو میں -4، مظفر آباد میں 5، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے یہاں آپ کو بتائیں گے. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. KMS کے مطابق بھارتی فوجیوں نے سری نگر، اسلام آباد اور شوپیاں کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی، گھروں پر چھاپے مارے اور لوگوں کو ہراساں کیا. سری نگر میں جھیل ڈل کے مہلکہ علاقوں سمیت متعدد مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جہاں لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور کشمیریوں کی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں کی شدید مذمت کی ہے. حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں امریکہ میں مقیم کشمیری دانشور ڈاکٹر غلام نبی فائق کی جائیداد ضبط کرنے اور کالے قوانین کے تحت نوجوانوں کی جبری گرفتاریوں کی مذمت کی. ترجمان نے کہا کہ بھارت پورے علاقے میں منظم طریقے سے ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریاں اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں ڈاکٹر فائق کی جائیداد کی ضبطی کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جابرانہ اقدامات بین الاقوامی سطح پر حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیری کارکنوں کو خاموش کرانے کی منظم پالیسی کا حصہ ہیں.
दूसरी जानिब बिहार में मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर श्रीनगर में लोगों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और नीतीश कुमार का पुतला नजर आतिश किया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कल मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारकूमतों में तोपों की सलामी से होगा। कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मज़ार कायद पर हासिल देंगी। सरकारी और निजी तकरीबात में बानी पाकिस्तान की सियासी जदोजहद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान भी कायद आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम नशर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने NDMA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया, जहां पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के दरपेश मुमकिन मौसमियाती खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने NDMA की आफात से निमटने की हिकमत अमली और इदारों के माबैन राबता कारी को सराहा। उन्होंने NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तराक पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आफात से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और तरबियती कोर्सेज के लिए सिविल डिफेंस अकेडमी की खिदमात भी हासिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने NDMA में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया और आफात से निमटने के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल और मुतहरिक बनाने के अज़्म का इयादा किया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर G15 इस्लामाबाद में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। डायरेक्टर जनरल FGEHA रिटायर्ड कैप्टन जफर इकबाल की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 70 किनाल अराजी वागुजार करा ली गई और 12 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गईं। ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग अलमास सबी साकिब और डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल अजहर सईद की बराह रास्त निगरानी में अंजाम दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक बागुजार कराई गई अराजी पर जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करके मुतालिका अलॉटीज को उनके प्लॉट का कब्जा फराहम किया जाएगा। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। एशियन चैंपियन पाकिस्तान अंडर-19 टीम हरारे के लिए रवाना हो गई है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फरहान यूसुफ की क़यादत में अंडर-19 टीम को अलविदा किया। टीम जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज़ और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 25 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम अपना पहला मैच 27 दिसंबर को खेलेगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए। बार बार